Dear students, today we are discuss the theory of atomic magnetic moment. According to Bohr condensation condition, the orbital angular momentum mu L is given by mu L is equal to minus EH cross by 2m into L, where this EH cross by 2m is called mu B, that is the Bohr magneton, and its value is 5.788 into 10 raised to minus 6 electron volt per Tesla, or it is also equal to 9.274 into 10 raised to minus 24 joule per Tesla. And the spin magnetic moment, it is given by the equation mu s is equal to minus g0 mu b into s, where g0 is called the electronic g factor and its value is approximately equal to 2. So atomic moment വരുന്ന റീസൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will constitute a current, and the value of that current is given by I is equal to minus E into V. Then in terms of angular velocity we can express it as minus E into omega divided by 2 pi എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. And the value of the dipole moment will be equal to I into A. So that is equal to I into A is equal to I is minus E omega divided by 2 pi. Then into area will be equal to, if the radius of the orbit is pi r square, it will be into pi r square. So that will be equal to minus E m divided by 2m into omega r square, because we have multiplied and divided with m, and the pi values are getting cancelled. So this value we can take it as minus E by 2m into m omega r square corresponds to the angular momentum L. So this is the expression for minus E by 2 by m into L is the expression for the magnetic dipole moment. Now this L value is given by L is equal to, L is nothing but h cross into root of L into L plus 1 raised to half. So substituting that expression we will get it as L is mu is equal to E by 2m, we have already that one, minus expression is there, then into, for L we can substitute this value h cross into root L into L plus 1 raised to half. Then this EH cross by 2m, that we call it as the Bohr magneton. Then in an atom there are large number of electrons. So to find the total angular momentum we take either LS coupling or JJ coupling. LS coupling means all the angular momentum quantum numbers L are added up, and corresponding spin moment are also added up, vectorially added, and that total L is added with the total S to obtain the total momentum vector or total angular momentum. Now another method for finding this is the JJ coupling. That is, in JJ coupling, for each for each electron we first of all find the sum of L and S, then we will get a single J1, then all the J's are added, so that we will get the total J. So in LS coupling we can write mu as mu is equal to minus G into mu B into J, where this J is equal to minus mu B into this L plus G naught into S, we can write L plus G naught into S, where this G into J, which is written as the L plus G naught into S, where G is called the Landé G factor and LS coupling, and it is given by this G is equal to 1 plus J into J plus 1 plus S into S plus 1 minus L into L plus 1 divided by 2J into J plus 1. So generally mu we can write it as mu is equal to minus G into mu B into J, where J is nothing but so this G into J, that is obtained from this LS coupling, that is L plus G naught into S. So here we have two G factors. One is the electronic G factor G naught and its value is 2, and the other one is Landé splitting factor. It is given by the above equation. Then we can come to the Hund's rule. Quantum numbers for the spin, orbital and total angular momentum in the ground state of an atom or ion with a partially filled shell
is derived by applying the following rules. So rule 1, so in order to find out the values, in order to obtain the quantum numbers for the atom or ion with a partially filled shell ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്, ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻസ് ആർ ആഡഡ് സോ ആസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആസ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ പൗളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിബിൾ കേസിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്പിൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ടോട്ടൽ എസ് വാല്യൂ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൗളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് Pauli's exclusion principle, it states that no two electrons can have the same quantum number, all the same four quantum numbers the same value. Then the rule 2 says that the orbital momenta are combined to get the maximum value of L, which is inconsistent with the S determined by the first rule. സോ എല്ലാ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ദെൻ ഫോർ റൂൾ 3 states that for a partially filled shell J is equal to L minus S for a shell which is less than half filled, and J is equal to L plus S for a shell which is more than half filled. ഈ 3 റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു എൽ എസ് കപ്ലിങ്ങിൽ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഷെല്ലിലെ ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എസ് വാല്യൂ, എൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ജെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്രോമിയം 3+ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അയോൺ, ദെൻ വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതിൻ്റെ 24 ആണ്. സോ അതിന് ക്രോമിയത്തിന് നമുക്ക് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ നെക്സ്റ്റ് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗൺ ആണ്. ആർഗൺ 3d5 ദെൻ 4s1 ആണ്. ദെൻ ക്രോമിയം 3+ ആകുമ്പോൾ അതിൽ ആർഗൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വരുന്നത്. ഇത് ക്രോമിയം 3+ ആയതുകൊണ്ട് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിമൂവ്ഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എം എൽ ആണ്. അപ്പോൾ എം എൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് 2 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 0 ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനുമാണ് ഓരോ ഫീൽഡായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 + 1 + 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 കിട്ടും. ദെൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൽ മൈനസ് എസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫീൽഡ് ആണ്. അപ്പം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡി ഷെല്ലിൽ നമുക്കറിയാം 10 ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിബിളാണ്, അതിൽ 3 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ജെ വാല്യൂൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ മൈനസ് എസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 - 3/2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു 3/2. ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദീസ്. എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എം, ദെൻ എ. ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സിമ്പിൾസിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട്. എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് 2s + 1 ആണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പറിനുള്ള കേസാണ്. എക്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. അതായത് എൽ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൊടുക്കും. സപ്പോസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ, ടോട്ടൽ എൽ വാല്യൂ നമുക്ക് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എസ് കൊടുക്കും. ടോട്ടൽ എൽ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പി, ദെൻ ഫോർ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ദെൻ ഫോർ 3 ക്യാപിറ്റൽ എഫ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂസ് ലൈക്ക് ദിസ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 ആണ്. സോ 2s + 1 ദാറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ എം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × 3/2 + 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് 4 ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ഹിയർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 3 വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആകുമ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് എഫ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എഫ്. ദെൻ ടോട്ടൽ ജെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2. സോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4f 3/2 എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ്. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ HO3+ ആണ് കാണുന്നത്. HO3+ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിനോൺ 4f 11 6s2 ആണ്.
അതിൽ HO3+1 ആകുമ്പോൾ അത് സിനോണും 4Fൽ 13 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നതിൽ 4F11ഉം 6s2ലും നമുക്ക് 4F10 മാത്രം പോകും. ബാക്കി 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ എഫ് നമുക്ക് പറയുന്നത് N4 ആണ്. N4 ആയതുകൊണ്ട് Lൻ്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1, 2, 3 ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്. ആ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിൽ എഫ് ഷെല്ലിലാണ് ഫില്ലിങ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. എഫ് ഷെല്ലിൽ ഫില്ലിങ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ്. പിന്നെ L=3 MLൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3, 2, -1, 0, -1, -2, -3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യം 7 ഷെല്ലിലും ഓരോന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും. ദെൻ ആദ്യത്തെ 3 ഷെല്ലിൽ പെയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് വണ്ണിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, തേർഡ് വണ്ണിൽ അത് പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി വരുന്നത് 4 ഹാഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് S = 4 × 1/2 2 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എൽ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ML ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സമ്മേഷൻ ML ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് 3ൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ 2 × 3 6 കിട്ടും. 2 ഇലക്ട്രോൺസ് 2ൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ 2 × 2 4 വന്നു. ദെൻ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് 1ൽ വരുന്നത്. സോ 2 × 1. ദെൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോന്ന്. സോ +0 +, -1 +, -2 +, -3. സോ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L = 6 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. L = 6 ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇനി J എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് L+S ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഹാഫിൻ്റെ ആണ്. എഫ് ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് 14 ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിബിൾ ഉള്ളതിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് J വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L+S ആണ്. L+S 8 എന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 2s+1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 × 2 + 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. സോ 5 ആണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 5 എന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 6 ആണ്. L 6 ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം S, P, D, F, G, H, I. സോ ഫോർ 6ന് I എന്ന് വരും. ദെൻ Jൻ്റെ വാല്യൂ 8 ആണ്. സോ I, 5, 8. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അയോൺ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് Mn3+ ആണ്. Mn3+ൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3d4 ആണ്. 3d4ൽ നമുക്കറിയാം N3 ആകുമ്പോൾ Lൻ്റെ 3 പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ 0, 1, 2 ആണ്. അതിൽ ഇവിടെ D ഷെല്ല് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ L = 2 ആണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. L2 ആകുമ്പോൾ ML 2, 1, 0, -1, -2 ആണ്. സോ അതിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസും 4ഉം പാരലായിട്ട് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. 4 പാരലൽ ആകുമ്പോൾ S = 4 × 1/2 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ദെൻ Lൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ L വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ ഓവർ ML ആണ്. സമ്മേഷൻ ഓവർ MLൽ 2 + 1 + 0 + -1 വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് വാല്യൂ വരുന്നത് 1ഉം -1ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 0. ദെൻ 2 + 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. സോ D ഷെല്ലിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹാഫിൻ്റെ ആണ്. ലെസ് ദാൻ ഹാഫിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഫോർ J ഈസ് L - S ആണ്. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 2 × 2 + 1 5 ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ദെൻ ഇവിടെ Jൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 0 ആണ്. സോ നമുക്ക് 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അവിടെ 5 ആണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. L വാല്യൂ 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു capital T. So this states the electronic state for Mn3+ can be represented as 5d0. Next we have to discuss the quantum theory of paramagnetism. So already we have discussed the classical theory of paramagnetism, and classical theory is incapable of providing a consistent explanation of the magnetic phenomena resulting from the motion of electronic charges. According to the classical theory, so all the orientation of magnetic moments with respect to the given magnetic field are possible, and which is wrong according to quantum mechanics. So there is no particular direction in which there is no saying about the direction in which these magnetic moments are can be aligned in an applied magnetic field. That is not specified in the case of classical theory. But according to quantum mechanics, we know this for a
particular L value m can have certain values only, or for corresponding to a particular orbital angular momentum, the corresponding magnetic momentum can orient only along particular direction depending upon the magnetic content number only. So that cannot be explained on the basis of the this classical theory of paramagnetism. So we are using this quantum theory of paramagnetism